Okay, very good evening, my dear friends. Welcome to today's session. Good evening, sir. Very good evening. Very good evening. So yesterday we are discussed some of related to Zygomycotina, the causal organism that is Albugo candida. So in earlier name Albugo candida was a cystopus. So that is completely discussed yesterday. So today we are going to discuss one of the important another class of fungi, that is Zygomycotina. So Zygomycotina fungi, they are saprophytes and parasites. Okay, they are heterotrophs. So in this Zygomycotina fungi, we are going to discuss one of the important causal organism, that is Mucor. Okay, so today we are going to discuss about the life cycle of the Mucor and the structure and the cell structure, hyphae, mycelium structure and reproduction, the complete life cycle we will going to discuss today's class. Okay, so in this slide you are observed clearly about the Mucor structure. So this is about the Mucor. Okay, so Mucor generally they are lived like a saprophytes. Okay, majority of they are lived like a saprophyte fungi. Okay, they are depends upon the dead and decaying material. They are depends upon the dead and decaying material. Okay, so the taxonomic position of this Mucor, that is kingdom fungi, according to R.H. Whitaker or Carl Woos, the kingdom is fungi. Kingdom is fungi. Kingdom nu మనం ఏమంటాం fungi. అంటే మనం నిన్నటి వరకు చెప్పుకున్నటువంటి శిలీంధ్రాలు మనకు మాస్టిగోమైకోటినాకు సంబంధించినటువంటి శిలీంధ్రం అల్బుగో క్యాండిడా గురించి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. అది బ్రాసికేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో తెల్ల కుంకుమ తెగులు కలిగిస్తుందని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. వైట్ రస్ట్ డిసీజ్ గురించి నిన్న మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. మరి ఈరోజు దేని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం అంటే మనం దేని గురించి అంటే జైగోమైకోటినాకు సంబంధించినటువంటి శిలీంధ్రాలు అయినటువంటి ఏంటి జైగోమైకోటినాకు సంబంధించినటువంటి శిలీంధ్రం Mucor. So Mucor related to Zygomystis fungi. So Zygomystis fungi, they are mostly lived like a saprophytes. Majority of the Mucor, they are saprophytes. So but some of the fungi, some of the fungal organism related to parasites. Okay, so why? Because we are telling like that because all fungi are heterotrophs. Maybe the saprophytes, maybe the parasites. శిలీంధ్రాలన్నీ కూడా పరపోషకాలే. అవి ఏ విధంగా ఉండవచ్చు? పూతికాహారులుగా ఉండవచ్చు లేదా పరాన్నజీవులుగా కానీ ఉండవచ్చు. మరి పూతికాహారులు కానీ పరాన్నజీవులు కానీ ఉన్నటువంటి శిలీంధ్రాలు చనిపోయి కుళ్ళుతున్న సేంద్రియ పదార్థాలపై ఆధారపడితే వాటిని పూతికాహారులని, బతికి ఉన్నటువంటి శిలీంధ్రాలపై బతికి ఉన్నటువంటి వేరే ఆతిథేయులపైన ఆధారపడే శిలీంధ్రాలను పరాన్నజీవులని పిలుస్తాం. మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పుకునేటువంటి ఇప్పుడు చెప్పుకునేటువంటి మ్యూకార్కు సంబంధించినటువంటి వర్గీకరణ చూసినట్లయితే, టాక్సానమిక్ పొజిషన్ చూసినట్లయితే, సిస్టమేటిక్ పొజిషన్ చూసినట్లయితే, రాజ్యం శిలీంధ్ర రాజ్యం, ద ఫంగై, ద కింగ్డమ్ ఈస్ ఫంజై, ద డివిజన్ మైకోటా, క్లాస్ జైగోమైకోటా, ఆర్డర్ Mucorales, family Mucoraceae, genus Mucor. So this is the taxonomic position of the Mucor. So in this slide you are clearly identified, observed. So the white filamentous or thread-like structure we are observed. The tip of the apical part of this white thread-like structure or head-like aperture and head-like structure we are observed in this slides. Am I clear? ఇందులో మీరు ఏ బొమ్మ కనబడుతుంది? ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో ఒక రొట్టె ముక్క కనబడుతుంది, చూసినారా? ఒక బన్, ఒక డబ్బా రొట్టె అంటాం, చూసినరా? ఒక బన్ కనబడుతుందా? నోబడీ కెన్ రెస్పాండ్. ఈ బన్ పైన మీరు తడి తేమ ఉన్నట్లయితే ముందు ఆకుపచ్చగా ఉండేటువంటి తర్వాత నల్లగా ఉండే శిలీంధ్రాలు పెరుగుతాయి, చూసినారా? సో లైక్ దాట్. So these blackish head-like structure, the fungi we are observed on the surface of the bun or the dead and decaying material. Okay, or substrate. అర్థమైందా? ఈ రొట్టె పైన తడి తేమ ఉన్నట్లయితే శిలీంధ్రాలు పెరిగి ఈ విధంగా కనబడతాయి మైక్రోస్కోప్ లో. ఓకే, చూడండి ఎట్లా కనబడుతుంది. ఇది ఒక బన్ అయినట్లయితే
దీనిపైన తల వృంతంతో కూడి ఉన్నటువంటి, ఇది వృంతము, ఇది తల, ఇది వృంతము, ఇది తల, ఇలాంటి నిర్మాణాలన్నీ కూడా దీనిపైన ఉన్నాయి. చూడండి, ఉన్నాయా? కనబడుతున్నాయా? కనబడుతున్నాయి. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ వి ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఎక్స్టర్నల్లీ బహిర్జాతంగా, వెలుపలగా బ్రెడ్ ముక్క పైన, కుళ్ళుతున్న సేంద్రియ పదార్థాల పైన ఇలా శిలీంధ్రాలు పెరుగుతాయి అన్నమాట. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంజై వి కెన్ కాల్ ఎస్ సాప్రోఫైట్స్. వీటిని మనం పూతికాహార శిలీంధ్రాలు అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? పూతికాహార శిలీంధ్రాలు పిలుస్తాం. ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ చూడండి, మీకు చాలా క్లియర్ గా కనబడుతుంది కదా మిత్రమా? కనబడుతుందా? సో ఈ బన్ను చూసండి, ఇది మీరు దీన్ని తోసు అంటారా? దీన్ని ఏమంటాం? అయ్యో, ఒక్కరు మాట్లాడతలేదు. ఎప్పుడు ఛాయలు అంటించుకో తినట్టు చేస్తుండేదమ్మ మీరు. అంటారు సార్. మరి ఈ తోసు పైన ఈ శిలీంధ్రాలు ఈ విధంగా పెరుగుతాయి. చూడండి, ఈ విధంగా ఉంది చూడండి. సో on the upper surface, this bun is associated with the fungi, you know. So this fungi, మనం దాన్ని మన మైక్రోస్కోప్ లో పెట్టి చూస్తే ఏ విధంగా కనబడతాయి? ఇలాంటి ఫిలమెంట్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ ఫిలమెంట్ పైన హెడ్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. తల వృంతంతో కూడినటువంటి నిర్మాణాలు అనేకం కనబడతాయి అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ అపియర్స్ రెడీలీ ఇన్ డాంప్ హార్స్ ఆర్ డంగ్ when kept under a bell jar, present in soil, bread and other food materials. అప్పుడే ఏది మీరు పశువుల పేడను ఎప్పుడైనా గమనించారా? క్యాటిల్ డంగ్, ఆవుల పేడ కానీ, గేదెలు, అదేవిధంగా గుర్రపు డంగ్, గుర్ర పేడ కానీ, ఒక రోజు 2 రోజుల తర్వాత అది కుళ్ళిపోయి దానిపైన ఇలాంటి ఫంగై దాని మీద గ్రో అవుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంజై వి కెన్ కాల్ as caprophilous fungi. పేడ పైన పెరిగేటువంటి శిలీంధ్రాలు ఏమంటారో తెలుసా మీరు? క్యాప్రోఫిలస్ ఫంజై అని పిలుస్తారు. అమ్మా, ఆమె ఆడిబుల్? నేను చెప్పేది మీకు వినపడుతుందా మిత్రమా? ఇలాంటి పేడను ఆశించి ఇలా పేడ పైన పెరిగేటువంటి శిలీంధ్రాలను క్యాప్రోఫిలస్ శిలీంధ్రాలు అంటారు. సో ద ఫంజై వి కెన్ కాల్ as caprophilous fungi. దే ఆర్ గ్రోన్ ఆన్ ది క్యాటిల్ డంగ్ ఆర్ హార్స్ డంగ్. అంటే పెంట కుప్పల పైన. మీరు పెంట కుప్పని ఎప్పుడైనా గమనించారమ్మా? పశువుల పేడ వేసేది పెంట మీకు తెలుసా? వ్యవసాయదారుల కుటుంబాలు అయితే తెలిసే, స్త్రీలతకైతే తెలుస్తుంది. ఓకే ఓకే. సో ఈ పేడ కుప్పల పైన పెరిగేటువంటి ఆ శిలీంధ్రాలను పేడ పైన పెరిగేటువంటి శిలీంధ్రాలను ఏమంటాం? క్యాప్రోఫిలస్ ఫంజై. ఫిలస్ మీన్స్ అట్రాక్షన్ ఆర్ లైక్ ఆర్ లవ్. అంటే ఫిలస్ అంటే ఇష్టం, క్యాప్రో అంటే పేడను ఇష్టపడే శిలీంధ్రాలు. మనం ఎట్లాగైతే చికెన్ బిర్యానీ, ఇప్పుడు మీరు అన్నం తిన్నారు కదా, మంచి కర్రీ సాంబారు వేసిరు కదా, ఇష్టపడి తిన్నట్టు ఈ శిలీంధ్రాలు కూడా పేడని ఇష్టపడతాయి అన్నమాట. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంజై వి కెన్ కాల్ as caprophilous fungi. సో ద fungi, they are grown on the cattle dung, they are grown on the horse dung. So that type of fungi we can call as horse dung, or fungi we can call as caprophilous fungi. Okay, then then what is the vegetative structure of this fungi? మరి వీటికి సంబంధించినటువంటి శాఖీయ నిర్మాణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి మీరు చూడండి. ఈ కింది స్లైడ్ చూస్తే ఇది చూడండి. సో దిస్ ఇమేజ్, ద బిలో ఇమేజ్ we are observed the number lakhs of the thread like structure. They are complexity manner, a net like aperture we are observed, a net like structure we are observed. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామో తెలుసా? మైసీలియా అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? మైసీలియా, శిలీంద్ర జాలం అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? శిలీంద్ర జాలం. అంటే దార పోగుల వంటి అనేకమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ నిర్మాణాలు అక్కడక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇట్లా వృంతము, దానిపైన ఇలాంటి నల్లని వర్ణంలో ఉండేటువంటి తల లాంటి నిర్మాణాలు కనబడుతున్నాయి. వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తామో తెలుసా? పిన్ మోల్డ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ మనకు జైగోమైస్టిస్ ఫంజై ఏమని పిలుస్తారో తెలుసా? బ్లాక్ మోల్డ్, పిన్ మోల్డ్ అంటే నల్లని బూజులు, లేదా పిన్ మోల్డ్. పిన్ మోల్డ్ అంటే గుండు సూది బూజులు లేదా గుండు సూది వంటి శిలీంధ్రాలు. సో బ్లాక్ మోల్డ్, పిన్ మోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇవి సాధారణంగా మనకు లేత దశలో ఉన్నప్పుడు, ఇన్ యంగర్ స్టేజ్
the filaments looks like a white in color. The apex of the filaments, the sporangia, the black colored sporangia, they are arranged on upper surface of the apical structure of the hyphae. So that we can call as sporangia. So this hyphae is the long slender structure we are observed that we can call as sporangiophore. సిద్ధ బీజాశయ వృంతాలు ఏర్పడి సిద్ధ బీజాశయ వృంతం పైన సిద్ధ బీజాశయాలు ఏర్పడతాయి. ఓకే, సో దీస్ ఫిలమెంట్, దీస్ మైసీలియా ఈస్ నాట్ ది హైపా, ది ఫంగల్ హైపే. ఇందులో ఒక్కొక్క ఇలాంటి నిర్మాణాన్ని తంతువు లేదా హైపే అంటారు. శిలీంద్ర తంతువును హైపే అని పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారు? హైపే. అంటే దీంట్లో ఉండేటువంటి హైపే అనేటువంటిది సాధారణంగా మనకు ఎసెప్టేట్ అంటే విభాజక రహితంగా ఉండేటువంటి ఈ తంతువులో అనేకమైనటువంటి కేంద్రకాలు ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఇన్సైడ్ ది హైపే. సో దట్ కండిషన్ వి కెన్ కాల్ యాజ్ సీనోసైటిక్ కండిషన్. ఏ కండిషన్ అంటాం? సీనోసైటిక్ కండిషన్. సీనోసైటిక్ అంటే విభాజక రహిత బహుకేంద్రకయుత తంతువును మనం ఏమంటాం? సీనోసైటిక్ కండిషన్. సీనోసైటిక్ తంతువు అని పిలుస్తాం. విభాజక రహిత బహుకేంద్రకయుత శిలీంద్ర తంతువును సీనోసైటిక్ తంతువు అంటారు. సో ద అసెప్టేట్ అండ్ మల్టీన్యూక్లియేటెడ్ హైపే వి కెన్ కాల్ యాజ్ సీనోసైటిక్ కండిషన్ ఆర్ సీనోసైటిక్ హైపే. Okay, and my dear friends, remember the hyphae consists of stolon and horizontal hyphae and the rhizoidal hyphae. ఈ తంతువులు అనేటువంటివి అడ్డుగా ఇలా అడ్డుగా ఉండేటువంటి తంతువులుగా ఉంటాయి. వీటిని మనం ఏమంటారంటే రైజాయిడల్ హైపే అని కూడా పిలుస్తారు. ఇలా నిలువుగా పెరిగేటువంటి తంతువు ఉంటుంది, దీన్ని స్టోలాన్ హైపే అని పిలుస్తారు. ఏమంటారు? స్టోలాన్ హైపే అంటారు. The cell wall of the hyphae is made up of chitin. మీకు తెలిసిన ఈ chitin ని మనం ఫంగల్ సెల్యులోజ్ అని కూడా పిలుస్తారని చెప్పినాను మీకు. సో సెల్యులోజ్ ఈజ్ అబ్సెంట్ ఇన్ ఫంగస్. శిలీంద్రం యొక్క తంతువులో లేదా శిలీంద్రం యొక్క థాలస్లో లేదా శిలీంద్రం యొక్క కనకవచంలో సెల్యులోజ్ ఉండదు. సెల్యులోజ్ ఈజ్ అబ్సెంట్ ఇన్ ఫంగల్ థాలస్. సెల్యులోజ్ ఈజ్ అబ్సెంట్ ఇన్ ఫంగల్ mycelia or fungal cell wall. So cell wall is made up of chitin. So chitin also we can call as fungal cellulose. కాబట్టి ఈ కనకవచము అంటే శిలీంధ్రాల్లో ఉండేటువంటి కనకవచం కైటిన్ చేత నిర్మితమై ఉంటుంది, సెల్యులోజ్ ఉండదు. ఈ కైటిన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? శిలీంద్ర సెల్యులోజ్ అని కూడా పిలుస్తారు, కైటిన్ అనేటువంటి. అంతేకాకుండా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ ద స్ట్రక్చర్, వెజిటేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మైసీలియా. ద వెజిటేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మైసీలియా ఈస్ possess the membranous cell organelles also present in the cell structure of the fungus. శిలీంద్రం యొక్క కనకవచం అనేటువంటి కణాలు అనేటువంటివి నిజకేంద్రకయుత కణాలు కాబట్టి అందులో మైటోకాండ్రియా కానీ గాల్జీ సంక్లిష్టము కానీ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం కానీ ఉంటాయి. సో in fungal cell possess membrane bound cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria. These are the cell organelles present inside the cell of the fungus. Okay, and this is the structure of the mucor. So this mucor we are observed here. So this hyphae we can call as rhizoidal hyphae, means they are possess rhizoids, which is useful for absorb the nutrients from the substrate. ఓకే, కింద ఆధారానికి అతకబడి ఉండి ఆధారం నుంచి పోషకాలను శోషించడానికి తోడ్పడేటువంటి తంతువులను మనం రైజాయిడల్ హైపే లేదా మూల తంతువులు అని పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తాం? మూల తంతువులు. మరి అదే విధంగా ఇలా పైగా నిటారుగా పెరిగేటువంటి తంతువును మనం ఏమంటామో తెలుసా? స్టోలాన్ హైపే అంటారు. ఏమంటారు? స్టోలాన్ హైపే. ఓకే, స్టోలాన్ హైపే ఆర్ ఏరియల్ హైపే అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది పొడుగ్గా పెరిగి దాని చివరి భాగంలో ఉబ్బినటువంటి గోళాకార నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీన్ని మనం స్పొరాంజియం అని పిలుస్తాం. పిలుస్తాం స్పొరాంజియం, తెలుగులో సిద్ధ బీజాశయం అంటాం. సో సిద్ధ బీజాశయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి ఈ తంతువును సిద్ధ బీజాశయ వృంతము అని కూడా పిలుస్తాం. ఏ బీజాశయ వృంతం? సిద్ధ బీజాశయ వృంతము. సో తెలుగులో సిద్ధ బీజాశయ వృంతం అంటాము. మరి ఇంగ్లీష్ లో ఏమని పిలుస్తారో తెలుసా? స్పొరాంజియోఫోర్. స్పొరాంజియోఫోర్. చూడండి, 4
కొడితే కొట్టాలి, 4 కొట్టాలంటారు చూసిందా, 4 అది. సో స్పొరాంజియో 4 అని పిలుస్తాం. అదేవిధంగా ఈ స్పొరాంజియో 4 సిద్ధ బీజాశయం, స్పొరాంజియో 4 పైన ఉబ్బినటువంటి నిర్మాణం ఉంటుంది, దీన్ని మనం స్పొరాంజియం అని పిలుస్తాం, సిద్ధ బీజాశయం. ఇందులో ఏర్పడేటువంటి సిద్ధ బీజాలను స్పొరాంజియో స్పోర్స్ అంటాం. సో దీన్ని మనం స్పొరాంజియో 4 అన్నాం చూడండి. సో దిస్ వీ కెన్ కాల్ as స్పొరాంజియో 4. The spores produced inside the sporangia we can call as sporangiosspores. సిద్ధ బీజాశయ వృంతానికి ఆధారాన్ని ఇచ్చేటువంటి నిలువుగా ఉండేటువంటి తంతువులను సిద్ధ బీజాశయ వృంతాలు అని పిలుస్తారు. ఈ సిద్ధ బీజాశయ వృంతం విభాజక రహితంగా ఉండి బహుకేంద్రకయుతంగా ఉంటుంది. దట్ కండిషన్ we can call as సినోసైటిక్ కండిషన్. చూడండి, అనేక కేంద్రకాలు ఉన్నాయా లేవా? సో మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ సెల్ అండ్ దే ఆర్ అసెప్టేట్. మధ్యలో ఎలాంటి విభాజకాలు లేవు. సో విభాజక రహిత బహుకేంద్రకృత తంతువును సినోసైటిక్ తంతువు అంటారని చెప్పుకున్నాం. ఈ సినోసైటిక్ తంతువు పైన ఉబ్బి ఉండేటువంటి గోళాకార సిద్ధ బీజాశయం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ వృంతాన్ని సిద్ధ బీజాశయ వృంతం అని పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారు? సిద్ధ బీజాశయ వృంతం అని పిలుస్తారు. స్పొరాంజియో 4. సో స్పొరాంజియో 4, ది అపెక్స్ ఆఫ్ ది స్పొరాంజియో 4, ద sac-like structure we can call as sporangium. దీని సిద్ధ బీజాశయం. సిద్ధ బీజాశయంలో సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఈ సిద్ధ బీజాలను మనం ఏమని పిలుస్తామో తెలుసా? సిద్ధ బీజాలు అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? సిద్ధ బీజాలు స్పొరాంజియోస్పోర్స్ అని పిలిచాం. ద స్పోర్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్సైడ్ ద స్పొరాంజియా. నిన్న చెప్పుకున్న క్లాసులో ద స్పోర్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ అవుట్ సైడ్ ద స్పొరాంజియా. That sporangia we can call as exogenous condition. But here the spores produced inside the sporangia we can call as endogenous condition. ఇవి లోపల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, సిద్ధ బీజాశయం లోపల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఫంగల్ హైపే. ఇది శిలీంద్ర తంతువు. ఇది కనబడుతుందా? Am I audible? Are you feel bore? Yes. Bore కొడుతుందా? No, sir. No, sir. Right, good. No, sir. ఓకే. సో ఇది శిలీంద్ర తంతు అని చెప్పుకుంటాం కదా. ఈ శిలీంద్ర తంతు చూడండి, మధ్యలో ఇట్లా విభాజకాలు ఉన్నాయా? లేవు. నేను గీస్తున్నా. విభాజకాలు ఉంటే గిట్లు ఉండాలి యాక్చువల్గా. ఉన్నదా? లేదు. కాబట్టి విభాజక రహితంగా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? విభాజక రహితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమని పిలాలి? సినోసైటిక్ కండిషన్, మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ కండిషన్ ఏర్పడుతుంది. ఒకవేళ విభాజకాలు ఉంటే ఏమైతాయి? యూనిన్యూక్లియేట్ ఆర్ బైన్యూక్లియేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ విభాజకాలు ఏర్పడితే 1 లేదా 2 కేంద్రకాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో. కాబట్టి దీన్ని 1 ఉంటే యూనిన్యూక్లియేట్, 2 ఉంటే బైన్యూక్లియేట్. కానీ ఇక్కడ విభాజకాలు మన మ్యూకార్ లో విభాజకాలు ఉండవు. సో విభాజకాలు ఉండవు కాబట్టి ఇది మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ అండ్ సినోసైటిక్ కండిషన్ ఉంటుందని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, రైట్. At the same time, see here, these are the nucleus, number of nucleus is there. So this is the cytoplasm, and at the same time the storage food materials, oil droplets. అంటే నూనె చుక్కలు, నూనె బిందువులు లేదా నూనె చుక్కల రూపంలో ఆహార పదార్థాలు నిల్వ ఉంటాయి. మరి ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి ఇదేంటి సార్? ఖాళీ ప్రదేశము. ఇది ఖాళీ ప్రదేశము కాదు. దీన్ని మనం ఏమంటామో తెలుసా? రిక్తిక అంటాం. ఏమంటాం? రిక్తిక, వ్యాక్యూల్. ఏంటిది? ఇది వ్యాక్యూల్. ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి గీ స్పేస్. ఓకే, సో దిస్ స్పేస్ వీ కెన్ కాల్ as వ్యాక్యూల్. రిక్తికలను కలిగి ఉంటుంది. ఒకే ఒక రిక్తిక వెడల్పుగా పొడవు ఉండేటువంటి రిక్తికను కలిగి ఉంటుంది. మరి ఒక సెల్ స్ట్రక్చర్ ని గమనిస్తే చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్ స్ట్రక్చర్. అట్ ద సేమ్ టైం దిస్ ఈస్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద మైటోకాండ్రియా. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద మైటోకాండ్రియా. So these are the ribosomes. They are associated with RNA. So these ribosomes we can call as polyribosome. So ribosomes, they are associated with RNA, ribose nucleic acid, that we can call as ribosomes. At the same time, along with these ribosomes, endoplasmic reticulum is also possessed in the cell. So the cell wall is made up of chitin. Cell wall dento tayaravutundi? Chitin to tayaravutundi. So cell wall is made up of chitin. Okay.
బోరు కొడితే ఆపేస్తా. ఎవరో బోరు కొడుతుందని చెప్పారు. కనబడుతుందా? బోరు కొడతలేదా? Right, see here. So this is the structure related to, so this is the substrate mycelium. This is also we can call as rhizoidal filament, rhizoidal hyphae, and this is stolon hyphae, or this is also we can call as sporangiophore. The sporangiophore is the apical part is a septate region we are observed. The empty space we can call as apophysis, and the tubular or globular structure, the apex region we are observed, this globular structure we can call as columella. దీని తెలుగులో ఏమంటారో తెలుసా? స్తంభిక. ఏమంటారు? స్తంభిక అని పిలుస్తారు. స్తంభిక. Columella. What is the main function of this columella? The main function of this columella is transportation of the nutrients to the spores. ఎదుగుతున్న సిద్ధ బీజాలకు ఆహార పదార్థాలు అందించడానికి తోడ్పడేటువంటి ఒక స్తంభం వంటి నిర్మాణాన్ని ఏమంటారో తెలుసా? కాలుమెల్ల. ఎడమ కాలు కుడి కాలు కాదు, కాలుమెల్ల అంటే స్తంభిక. ఏంటి? స్తంభిక. అండ్ ద అపెక్స్ రీజన్ ఈజ్ స్వాలెన్. ఉబ్బినటువంటి గోళాకార నిర్మాణం ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామో తెలుసా? స్పొరాంజియా. సిద్ధ బీజాశయం. So the sporangia, inside the sporangia, number of spores they are produced, they are black in color. అవి ఏ రంగులో ఉంటాయట? ఇందులో ఉత్పత్తి అయ్యే సిద్ధ బీజాలు ఏ రంగులో ఉన్నాయి? బ్లాక్ కలర్, నల్లని వర్ణంలో ఉన్నాయి. The spores inside the sporangia, the color of the spores are the color of the spores is black in color. So that's why these fungi we can call as black fungi. Okay, అంటే మీకు అర్థం కావాలి. ఇప్పటికీ ఎవరైనా నన్ను అడుగుతలేరు, సార్ బ్లాక్ ఫంగస్ గురించి నేను మొన్న విన్నా సార్, మొన్న కరోనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు బ్లాక్ ఫంగస్ వచ్చింది, అదేంటి సార్? అదే ఇది మ్యూకార్ మైకోసిస్. బ్లాక్ ఫంగస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? మైకోసిస్, మ్యూకార్ మైకోసిస్. అర్థమైందా? సో ది స్పోర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ టు అవర్ బాడీ. సో అవర్ బాడీస్, అర్థమైందా? మానవ శరీరము అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి సజీవ యంత్రం. కానీ ఈ కరోనా వచ్చి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని తగ్గించి వేయడం వల్ల బ్లాక్ ఫంగస్ అటాక్ అయిపోయి ఈ దవడలు ఓకే, ఈ జాస్, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి మనకు లాలాజల గ్రంథులు, అదేవిధంగా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయి బ్లాక్ ఫంగస్ వచ్చేసి మనుషులు చనిపోవడం జరిగింది. అర్థమైందా? అది మ్యూకార్ మైకోసిసే. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay. Then reproduction. In this mucor, 3 types of the reproduction we are observed: vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. ఎన్ని రకాల ప్రత్యుత్పత్తి ఉంటుందట ఇందులో? 3 రకాల ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలు. How many types of the reproduction? 3 types. 3 types. Number 1, vegetative. Number 2, asexual. Number 3, sexual. So vegetative reproduction through fragmentation or chlamydospores formation. అంటే శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి తంతువు ముక్కలుగా విరగడం ద్వారా కానీ లేదా క్రామిడోస్ సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడడం ద్వారా కానీ జరుగుతుంది. ఓకేనా? ప్రత్యుత్పత్తి ఏ పద్ధతుల ద్వారా జరుగుతుంది? ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే తంతువు ముక్కలుగా విరగడం ద్వారా కానీ, అదేవిధంగా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది క్లామిడోస్పోర్స్. So the vegetative reproduction takes through fragmentation and chlamydospore formation. So the fragmentation, whenever the filament is going to, the portion of the segment of the filament is going to cut down of the aerial part by the natural resources, by the natural cause, or by the human activities, by the accidental, then each piece is act as to produce the new thallus. ఓకే, దట్ వీ కెన్ కాల్ ఎస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. తంతు ముక్కలుగా విరగడం, అది మనుషుల వల్ల కానీ, జంతువుల వల్ల కానీ, ప్రకృతి వల్ల కానీ తంతువులో కొద్ది భాగం విరిగితే విరిగిన ప్రతి ముక్క నూతన థాలస్ ను ఏర్పరుస్తుంది, మ్యూకార్ ను ఏర్పరుస్తుంది. దట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. మరి క్లామిడోస్పోర్స్ అంటే ఏంటివి? జనరల్లీ ది సీ హియర్, ఇక్కడ మీరు చూడండి, తంతువులు ఉబ్బినటువంటి నిర్మాణాలు కనబడుతుంది.
సో అక్కడక్కడ మనకు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు అనుకూల పరిస్థితులు whenever the favorable conditions are lost or the unfavorable condition is there. So unfavorable condition, the avoiding of the escape from the unfavorable condition, the chlamydospore formation we are observed in the mycelium. Whenever the favorable conditions are again is a favorable condition, the external environmental conditions become favorable, then each chlamydospore going to germinate to produce new mycelia of the mucor. అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అది కాకుండా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు ఆ ప్రతికూల పరిస్థితులు తట్టుకోవడం కోసం తంతులు అక్కడక్కడ గోళాకార నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. ఆ నిర్మాణాలను మనం సిద్ధ బీజాలను పిలిచి ఈ క్లామిడో సిద్ధ బీజాలు అనేటువంటివి అనుకూల పరిస్థితులు రాగానే మొలకెత్తి నూతన తాలస్సును ఏర్పరుస్తాయి. అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ రెండవ రకమైన ఏంటిది అసెక్షువల్ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ టేక్స్ త్రూ స్పోరాంజియోస్పోర్స్. ఇందులో సిద్ధ బీజాశయంలో ఏర్పడే సిద్ధ బీజాల ద్వారా ఇవి సిద్ధ బీజాశయంలో సిద్ధ బీజాశయం ఇదేంటి బీజాశయం. ఈ సిద్ధ బీజాశయంలో ఏర్పడే సిద్ధ బీజాల ద్వారా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకే, సో it takes place by the formation of non-motile multinucleate sporangiospore. The sporangia arise singly and terminally at the tips of the sporangiospore. అంటే సిద్ధ బీజాశయ వృంతం పైన ఉబ్బి ఉన్నటువంటి గోళాకార నిర్మాణమే సిద్ధ బీజాశయం. ఈ సిద్ధ బీజాశయంలో అనేక సిద్ధ బీజాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇవి లేత వర్ణంలో ఉన్నప్పుడు లేత దశలో ఉన్నప్పుడు తెల్ల వర్ణంలో ఉంటాయి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, whenever the spores going to maturity, at the time of maturity the spores color is turned from white color to black color. తెల్లని వర్ణం నుంచి ఏ రంగులోకి మారిపోతాయి? నల్లని వర్ణంలోకి మారిపోతాయి. సో దట్స్ వై దిస్ ఫంగస్ we can call as black fungi. Okay, or black fungi. Okay, in the center spore there is a large dome shaped structure called columella. ఈ మధ్యలో ఉబ్బి ఉన్నటువంటి ఈ డోమ్ ఆకారంలో ఉండేటువంటి ఈ నిర్మాణాన్ని ఏమంటారో తెలుసా? అప్పుడే చెప్పిన ఏమంటారు? అంటే స్తంభిక. What is the main function of this columella? For the transportation of the nutrients to the younger spore. లేత దశలో ఉండేటువంటి సిద్ధ బీజాలకు ఆహార పదార్థాలు అందించడానికి కాలుమేల స్తంభిక అనేటువంటిది తోడ్పడుతుంది. ఓకే, పిక్చర్ is completely shown about how the asexual reproduction takes through sporangiospores. See here. So vegetative hyphae, ఇక్కడ తంతువు పెరుగుతుంది. పెరిగి మనకు అడ్డుగా ఉండేటువంటిది మనకు మూల తంతువులు ఏర్పరిచేటువంటిది ఏ తంతువు? మూల తంతువు రైజాయిడల్ ఏర్పరుస్తాయి. అదేవిధంగా పైన పెరిగేటువంటిది మనకు సిద్ధ బీజాశయాలను ఏర్పరిచే తంతువులు ఏర్పడతాయి. దీని యొక్క ఈ సిద్ధ బీజాశయ వృంతం పైన ఉబ్బి ఉండేటువంటి నిర్మాణమే సిద్ధ బీజాశయం. ఈ సిద్ధ బీజాశయం లోపల ఏం ఏర్పడతాయి? లేత దశలో సిద్ధ బీజాలు పరిణతి చెందడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతుందో అభివృద్ధి చెందే క్రమంలో ఈ కాలుమేల అనేటువంటిది స్తంభిక అనేటువంటిది లోపలి వైపు పెరగడం జరుగుతుంది. స్తంభిక ఎటువైపు పెరుగుతుంది? లోపలి వైపు పెరగడం జరుగుతుంది. సీ హియర్, ఇక్కడ ఉన్న స్తంభిక ఏం జరిగింది? ఇక్కడ దాకా పెరిగింది చూడండి. ఇలా పెరగడం వల్ల ఈ సిద్ధ బీజాలకు ఈ సిద్ధ బీజాశయ గోడకు మధ్యలో ప్రెషర్ ఏర్పడుతుంది, కొంత టెన్షన్ ఏర్పడుతుంది, కొంత ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ టైమ్ ద స్పోర్ వాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు రప్చర్. ఈ సిద్ధ బీజాశయం యొక్క గోడ పగిలిపోయి ఇందులో ఉండే సిద్ధ బీజాలు బయటకు విడుదలవుతాయి. ది సిద్ధ బీజాలు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మొలకెత్తి ఒక జెర్మినేషన్ ట్యూబ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే తెలుగులో దీన్ని మనం ఏమంటారో తెలుసా? బీజనాళిక అని పిలుస్తాం. ఏ నాళిక? బీజనాళికను ఏర్పరుస్తుంది. బీజనాళిక. ఈ బీజనాళిక మళ్ళీ అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు అక్కడ మొలకెత్తి కొత్త తంతువును ఏర్పరుస్తుంది. ఇది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. Is there any doubt in asexual reproduction, my dear friends? అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి డౌట్ ఉందా? లేదు సార్. Right. Next we will going to discuss about the sexual reproduction. So sexual reproduction కంటే ముందే చూడండి సిద్ధ బీజాలు ఏ విధంగా గాల్లో వెదజల్లబడుతున్నాయో చూడండి. అంటే మనకు తెలియకుండా చుట్టూ ఈ సిద్ధ బీజాలు ఉన్నట్టా లేనట్టా? ఇది చూడు వెదజల్లబడ్డాయి. మనకు తెలియకుండా సిద్ధ బీజాలు ఉన్నట్టా లేనట్టా?
ఉన్నాయి, బట్ అవర్ బాడీ ఇమ్యూనిటీ ఉంది కాబట్టి వాటిని మనం తట్టుకొని పెరగలుగుతున్నాం, కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. అర్థమైందా? మనకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంది కాబట్టి ఇవి మనల్ని ఏం చేయవు. ఇమ్యూనిటీ పవర్ లేకపోతే ఊపిరితిత్తులోకి చేరి లేదా శరీరంలో మృదువైన భాగాల్లోకి చేరి ఆ మృదువైన భాగాలు ఏం చేస్తాయి? పాడు చేస్తాయి. దానివల్ల మనకు శరీరంలో ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు, అదేవిధంగా జీర్ణకోశ సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు, లేదా ప్రత్యుత్పత్తి సంబంధమైనటువంటి నిర్మాణాలు, అంటే స్త్రీలలో కానీ పురుషుల్లో కానీ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్లో కూడా ఇవి వ్యాధులు కలిగించి మనకు సాధారణంగా మనకు అనారోగ్యమైనటువంటి సమస్యలు తీసుకొస్తాయి ఈ ఫంగస్. సో హైలీ డేంజరస్ ఈ మన బ్లాక్ ఫంగస్ గా మనం చెప్పుకుంటాం. కానీ మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన బాడీ హ్యాస్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్. బీ కాన్ఫిడెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎన్ని కరోనాలు వచ్చినా, ఎన్ని ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఒమిక్రాన్లు వచ్చినా, తర్వాత వచ్చే డెల్మిక్రాన్ వచ్చినా భయపడొద్దు, ధైర్యంగా ఉండాలి. మన చుట్టూ వాళ్ళు గాలిలో కొట్టుకుపోయినా సరే మనం భయపడవద్దు, ధైర్యంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నా మిత్రులకి నేను ఇచ్చే సలహా. ఓకే, సో ద స్పోర్. మరి సిద్ధ బీజాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? సిద్ధ బీజాలు కదలవు, గాలి ద్వారా మాత్రమే విస్తరిస్తాయి, గుండ్రంగా ఉంటాయి, నిశ్చలంగా ఉంటాయి, గాలి ద్వారా వెదజల్లబడతాయి. దాని చుట్టూ ఒకే ఒక గోడ కలిగి ఉంటుంది. ద స్పోర్ వాల్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ లేయర్డ్ వాల్. సిద్ధ బీజాశపు గోడ ఒకే పొరమందంలో ఉంటుంది. ఇది మొలకెత్తి ఒక బీజ నాళికను ఏర్పరిచి, ఇది సిద్ధ బీజాశయం, ఈ సిద్ధ బీజం మొలకెత్తి ఇలా బీజ నాళికను ఏర్పరిచి నూతన శిలీంద్ర తంతువును ఏర్పరుస్తుంది. ఓకేనా? ఇది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఇందులో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది మనకు గెమెటాంజియల్, దేని ద్వారా జరుగుతుంది? గెమెటాంజియల్ కపులేషన్, అంటే సంయోగ బీజాశయాల సంపర్కం, సంయోగ బీజాశయాల సంయోగం లేదా సంపర్కం ద్వారా జరుగుతుంది. సో ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రో గెమెటాంజియల్ కపులేషన్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రో గెమెటాంజియల్ కపులేషన్. ఇందులో ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ మల్టీన్యూక్లియేటెడ్ అండ్ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఇందులో ఉండేటువంటి సంయోగ బీజ కణాలు అనేటువంటివి మనకు బహుకేంద్రయుతంగా ఉండి ఒకదాంతో ఒకటి భిన్నంగా కనబడతాయి. అలా భిన్నంగా ఉండేటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామో తెలుసా? ప్లస్ స్ట్రెయిన్ అండ్ మైనస్ స్ట్రెయిన్ అని పిలుస్తాం. ఒకటి పాజిటివ్ స్ట్రెయిన్, ఇంకొకటి నెగటివ్ స్ట్రెయిన్ గా పిలుస్తాం. ఓకేనా? ఒకటి పాజిటివ్ స్ట్రెయిన్ అండ్ నెగటివ్ స్ట్రెయిన్ గా మనం పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? అయితే ఇందులో అవి రెండు వేరు తంతువులు, అంటే ఒకటి ప్లస్ హైపే, ఇంకోటి మైనస్ హైపే. అంటే ఒకటి పురుష తంతువుగా వ్యవహరిస్తుంది, ఇంకోటి స్త్రీ తంతువుగా వ్యవహరించి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో ఈ గెమెటాంజియల్ కపులేషన్ జరిగింది. ఇవి ఒకదాంతో ఒకటి కెమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్, అంటే రసాయన పదార్థాల చేత అవి ప్రేరేపణ చెందబడి ఒకదాంతో ఒకటి దగ్గరగా రావడం జరుగుతాయి తంతువు. అలా వచ్చేటువంటి క్రమంలో వీటిని మనం జైగోఫోర్ మీట్ అండ్ అడేర్ ఇన్ పేర్ ఎ టిప్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఫ్యూజన్ స్పెక్ట్రమ్. దీనికి సంబంధించి ఇలా తంతువులు ఒకదాంతో ఒకటి ఈ విధంగా ప్లస్ అయిపోయి మైనస్ అయిపోయి, అంటే ఒకటి పురుష తంతువు ఇంకోటి స్త్రీ తంతువు దగ్గరికి వచ్చి ఇవి రెండు కూడా కలిసిపోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ దగ్గరికి వచ్చి ఏమైంది? ఇలా కలిసిపోయి జైగోస్పోర్ ఫార్మేషన్ అయిపోయింది. సో ద జైగోస్పోర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో బిఫోర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది జైగోస్పోర్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ప్రోగమెటాంజియా. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ప్రోగమెటాంజియా అని పిలిచాం. తర్వాత ప్రోగమెటాంజియా అవి ఎప్పుడైతే కలిసిపోతాయో ఆ కలిసిపోయినటువంటి గమెటాంజియాను ప్రోజైగోస్పోరాంజియం అని పిలుస్తాం. సో ఆఫ్టర్ ప్రోగమెటాంజియా ద combined progametangia we can call as prozygosporangium. Then finally the diploid nuclei is called zygospore. చివరిగా ఏర్పడదాన్ని మనం ఏమంటాం? జైగోస్పోర్ అని పిలుస్తాం. నిన్న మనం ఊస్పోర్ అని పిలిచాం, ఇక్కడ జైగోస్పోర్ ఏర్పడుతుంది. చూడండి, లైంగిక ప్రతిపత్తికి సంబంధించి ఎంత చక్కగా ఇక్కడ క్లియర్ కనబడుతున్నాయి చూడండి. ఇది ప్లస్ స్ట్రెయిన్, ఇది మైనస్ స్ట్రెయిన్. ఇలా రెండు భిన్న శ్రేణులకు సంబంధించి ఉండేటువంటి ఈ విధానాన్ని మనం హెటిరోథాలిజం అంటాం. స్క్రీన్ చేంజ్ కాలేదా? అప్పటి నుంచి అయితలేదు సార్, ఫస్ట్ నుంచి. అయ్యో రామచంద్ర, ఇది అయిందా? ఇది వచ్చిందా? రాలే, ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. ఇది ఇప్పటిదాకా రాలేదా? క్లాస్ స్టార్ట్ నుంచి వస్తలేదు. మరి మీరు ఎందుకు చెప్పలేదు?
ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను మెసేజ్ చేశాను సార్. అది నేను చూడలేదు తల్లి. సరే, ఇక్కడ ఇది ప్లస్ ట్రైన్, ఇది మైనస్ ట్రైన్. దీన్ని హెటెరోథాలిజం అని చెప్పుకుంటాం. ఏమని చెప్పుకుంటాం? హెటెరోథాలిజం అని చెప్తాం. దీన్ని బ్లాక్స్లీ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. సో బ్లాక్స్లీ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ దిస్ హెటెరోథాలిజం. ఇన్ దిస్ హెటెరోథాలిజం, plus strain and minus strain, both they are going to fusion. The fusion, the after fusion we can call as zygospore formation. So the zygospore is the diploid condition. In the zygospore, the the meiosis we are observed. So first what we are observed? So first plasmogamy, then afterwards, ఇది కనబడుతుందా ఈ స్లైడ్? ఎస్ సార్ కనబడుతుంది. Plasmogamy, karyogamy, and last meiosis takes place. So this is the order. This is the order we are observed in sexual reproduction of the fungi. మొదట జీవపదార్థ సంయోగం జరిగింది, ఆ తర్వాత కేంద్రకాల సంయోగం జరిగింది, ఆ తర్వాత క్షయకరణ విభజన జరిగింది. బట్ ఎస్టర్డే క్లాస్ ముందుకు ముందు ఏం జరిగింది? కేరియోగమి, కేంద్రకాల సంయోగం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ మొదట జరిగింది ఏంటిది? జీవపదార్థ సంయోగం, తర్వాత కేంద్రకాల సంయోగం, ఆ తర్వాత క్షయకరణ విభజన. సో ఈ విధంగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది సిద్ధ బీజాశయంలో ఏర్పడే సిద్ధ బీజాల ద్వారా జరుగుతుంది. శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి తంతులు ముక్కల విరగడం ద్వారా కానీ, క్లామిడోస్పోర్ల ద్వారా కానీ జరుగుతుంది. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి గెమెటాంజియల్ కపులేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ గెమెటాంజియల్ కపులేషన్. Asexual reproduction takes through sporangiospores, the formation of the spores which is produced inside the sporangium. Vegetative reproduction takes through fragmentation and the chlamydospore formation. So this is about the complete life cycle of the mucor. Okay, is there any? Is there any doubt, my dear friends? Is there any doubt? నో డౌట్ సార్. నేను నో డౌట్ అంటారు, నాకు తెలుసు. ఏం డౌట్ లేదు అంటారు, సార్. నాకు తెలుసు. ఓకే, ఇవాళ నేర్చుకున్న టాపిక్ ఏంటి? మనం మ్యూకార్ గురించి చెప్పుకున్నాం. మీ దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి కదా? ఉన్నాయి సార్. ఒకసారి చదవండి, డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి. చెప్పుకున్నది ఏంటిది? మాస్టిగోమైకోటినాలో ఆల్బుగో చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? రేపటి తరగతిలో ఆస్కోమైకోటినాలో సాకరోమైసిస్ సెర్వీసియా రేపు చెప్పుకుంటాం. ఓకే ఓకే సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఓకే, ఎనీ డౌట్? సార్ నేను అఖిలని. అఖిల చెప్పమ్మా. సార్ ఒక డౌట్ చిన్నదే సార్. అడగచ్చు, నువ్వు డౌట్ అడిగితేనే మంచిది కదమ్మా మనకు. ఓకే, మనం ఫంగి అంటాం, మనం ఫంగై ఆర్ ఫంజీ.